จุมเรียบสูบอมอ้นจนรวมจิตจิตติโกรทั้งนี้คือจิตไงซอกปรำปีการ์ดขายสระชนะโมเมสัปสะปตสกราชปีป้อมปรำรอยหาสปรำบุญเตรนันทั้งตีมาภัยมวยขายใส่ฮะคือสกราชปีป้อมดับปรำในปีนี้เนียงขยมโรสมาริยาสมบัญเจ็บบอมอ้นจนรวมจิตตามด้านตัวสนาปรมีสังขารและมีจีบบรรทบโดยต่อเตยโปรเจกต์ปรอดในสกรรมจนปริธานปดัญญาบรรทเตียมเตี้ยดอนในสกรรมจนรบมอกขลุ่นโลกเนียนจิตติเมตรัยประเจียปรอดในสกรรมชนปริธานในขัดกอกงประมาณเชียงมวยรอยเนี่ยในปรักไห้สองนี้บรรทต่อว่าเตียมเตี้ยเอาดอเลนยุวชนจรณาเมดาทอมจิตใบเนี้ยได้เตรียมบานคมคลุ้นได้ซาปูเกต่อว่าประชาชนในกรมหนบงไซระบบเวียดนามสกรรมชนจรณาเมดาทอมจิตใบเนี้ยนู้รวมเมียนโลซันมาลาโลทริสโซวิเกียหนึ่งโลซิมสำนางเนี่ยแต่งใบเตรียมบานใจกล้ามเสิร์ฟสู่สลานบงขัดกอกงสำเร็จคมคลุ้นได้เจ้าประกันปีบอดกลมเรียมกลมแหงทั่วไอคอยขาดโปรดมันเนี่ยได้โจร่วมการต่อวานมกสลานบงแคสเนสเรนมวันนารีบ้านในเยท้าการปีมาสัลมิงอัญญาทบบันดาโหดเมโครระบบปุกกอดได้จอดท้าทั่วไอบัดบ้องสันดับทนอมพร้อมแต้มประโมมุงขน้อยต้องระบบประจีโปรดยุติบอจอดติดพองชิมวยคณินิพองได้กลอยไปได้แพทย์เยลูซิมสำนักได้จีสกรรมจนจรณาเมดาทอมจิตเจนปีสุสกตกสวามัยระบบล้วนกอดบาเรียบรอบปีตกลมบะระบบสวามัยกอดได้กำปงจอบคมเนื้อขนมปอนธเนียเกียแขดกอกกงสระเปได้สวามัยกำปงมีจมเงยจอบขลุ่นไปได้ยำจูบกวนคือยำใหญ่ใจงี้ได้ซายำเคยกวนยำหันนัดไปได้ยำเป็กผู้พี่ปลัวสากวดเมียนสปีดไปได้ยำได้จูบคือกวดเกาะครั้งเกาะไอ้กวดดาวเมียนโดยทั่วมาได้ไปได้ยำได้จูบมันเมียนเมทวีเมียนได้ผลิตมาค้างยำม้วยค้างกวดหมดเอาใหญ่ได้ปีเนี่ยกวดฮากวดอันใหญ่ตลาดกาซัวแต่กวดดังปีท่าเกยเจาเกยประดังกวดคือจะไปส่งหลงตักคือยำสมัยตลาดกาดักเปียบดังโจกวดเงินกับม้อยกวดคือเยอะเนี่ยกาเปียทวมเชียดโก้เป็นเจท้าประเชียปรอดบานต่อวาระยะเปใบไงมองหายดอยมันบานเติบเตียนุเตหายสนะเนดารางบาลมวยในคางมุสลานบงแคดกอกกองหายหมกตัวหนึ่งเปนี้ปูกอดในแต่ได้ยับบันต่อทีมตีไอดอลเลนสกรรมจนกาเปียปริธานแต่งใบเนนุไอข้างแต่บานไม่ไอ้บอเต็กเองเบอร์เนี่ยเอามาทุนเนี่ยมีไฟเยอะมากทำไมไปเอาเองเนี่ยเอาให้ทั้งทุนไหนเนี่ยทั้งอันเนี่ยโทรศัพท์ทานเนี่ยมันเอาเปล่าเมโครก็ท่าปะปอดอนเนี่ยเจ็ดคางปุยยมเมาบอสันจีกอดยมจ้องทั่วไอ้ลื้อไอ้ปุกอดมันลื้อทั้งออกเนี่ยลำใบไอ้ดังฮะปุยยมมาเตรียมพิมพ์ยอดติดท่อให้ปุกอดทั่วนี่โดยจิ๋วคู่หายไปยังพิมพ์ซ้ำมายังขันปุยยมเจอแต่ดับปั๊บยมท่าแต่หอบไอ้จังอะแต่เปก่อนมาดอเพลี้ยมดังมาปีน้าจราเปเอาทอมมาได้ห้องดูเชื่อไม่ป้อไม่ไอเปเอาไอซันคลาเปเอาดูท่าสีวอลคลาทอมนาคลาให้ปุกอดมาโจลไอปุยมเจนนำใบกอดชัวให้กอดโจลไอปุยมโจลน้องประตบนั่งเต้กอดเนี่ยได้โจใช่ให้ปุยมหลายยังไงไปยมขับให้มวยจุ่มน้อยจะท่าบอสันจิเกยโยไอมาประกอบน้องนั่งกอดปุยมมาดังเธอไม่ได้ยมมันดังปีมูลให้ดังกอดใช้แช่เราไอมันตายมันต่อปีใช้ให้กอดหาปุยมนั่งกอดชัวซัวกอดให้กับท่ากอดชัวดับใบไอดังจุ่มนวลมันนึกน้องนั่งยมท่าก็ท่าสนุกไปล้างมาดองสนุกดังสำหรับการต่อว่าโกลมน้องจังหวัดเพียบยุติธรรมดำใบดอลเลยเนี่ยดังใบสกัมจนดังใบอ้อยกอดรุยพดปีปนตเนียเกียผู้ปุกอดก่อนแต่การเปียต้นเทียนทำเจี๊ยให้ได้ก็เต้าเข้ายมเมียนดูเจี๊ยสำนองปอส้มอ้อยกอดดอลเลยสกัมจนดังใบผู้ปุกอดขมิ้นกำพอสหกรณ์จนเจียดดามเพจติดขายรัตนกิริสเตะจับรถยนต์ดักเชอร์มูลเจนปีเปรย์อัพเพเรโลนเนียนจิตีเมตรัยกระไลมาการปรมีนเตะต้องแต่นังการกับอพลายเปรย์เชอร์ในเกหะตมปออาซีเซรัยบานเจ้าไส้ดังท้าเชอร์มูลประมวลดาวในรถยนต์ประเภทสตูเชอร์มูลเครื่องตระบ้านสหกรณ์จนเจียดดามเพจติดจาร้ายภูมิป่าตอดคมเสดาสรกลุพัดล้อมปอดจับโยกโมเรซาตกในสลาภูมิหรือบอสหกรณ์เนี่ยภูมิอาอ่างท้าเ
ឈើនេះត្រូវបានមន្ត្រីបរិស្ថានដែនជម្រកសត្វព្រៃលំផាត់ខົບខិតជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចឈ្មោះជីងយុងរីកាប់ពីក្នុងព្រៃអភិរក្សសហគមន៍ភូមិប៉ាតតអះអាងថាមន្ត្រីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគឺជាអ្នកសម្របសម្រួលឲ្យអ្នកភូមិប្រគល់រថយន្តដឹកឈើដែលសហគមន៍រឹបអូសមករក្សាទុកនៅសាលាប្រជុំភូមិបន្ទាប់ពីរថយន្តនោះត្រូវបានអ្នកភូមិរឹបអូសជាវត្ថុតាងបទល្មើសព្រៃឈើសហគមន៍ភូមិប៉ាតតប្រមាណជា30នាក់កាលពីថ្ងៃទី19ខែសីហាបានលើកគ្នាស្ទាក់ចាប់រថយន្តស្ទូចឈើនៅចំណុចព្រៃអភិរក្សខណៈដែលមន្ត្រីអនុរិក្សព្រៃឈើ3នាក់កាន់អាវុធមួយដើមបានចូលរួមជាមួយនឹងបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនសម្បទានឈ្មោះជីងយុងរីអាចឈើមូលនៅក្នុងព្រៃបំណងដឹកជញ្ជូនចូលការដ្ឋានក្រុមហ៊ុនគេហទំព័រដដែលនេះបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាតំណាងសហគមន៍លោកអិនខំបែកមានប្រសាសន៍ថាមូលហេតុដែលនាំឲ្យសហគមន៍លើកគ្នាទៅស្ទាក់ចាប់រថយន្តដឹកឈើនេះគឺដោយសារតែអ្នកភូមិខឹងសម្បានឹងមន្ត្រីអនុរិក្សដែនជម្រកសត្វព្រៃលំផាត់តែងចាប់យកគ្រឿងសម្ភារៈមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនឈើដែលសហគមន៍អានៅក្នុងព្រៃដើម្បីធ្វើលំនៅឋានក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីអនុរិក្សបែរជាខុបខិតជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនសម្បទាននៅតំបន់នោះកាប់ឈើមូលដឹកជញ្ជូនចូលការដ្ឋានក្រុមហ៊ុនដោយមិនមានការទប់ស្កាត់វិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងមន្ត្រីអនុរិក្សនិងតំណាងក្រុមហ៊ុនសូមបញ្ជាក់ពីការចាប់ប្រកាន់នេះបានទេនៅថ្ងៃទី20ខែសីហាចំណែកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសេដាលោកខំហេងបានអះអាងថាមន្ត្រីឃុំបានចុះទៅកន្លែងកើតហេតុដើម្បីស្រាវជ្រាវករណីនេះហើយតែកតិនករណីនេះដែរអភិបាលស្រុកលំផាត់ស្ដីទីលោកនូថេបានបញ្ជាក់ដែរថាអាជ្ញាធរស្រុកបានចាត់ឲ្យក្រុមប៉ូលីសចុះទៅអង្កេតករណីនេះដូចគ្នានៅថ្ងៃទី20ខែសីហាលោកថាមិនទាន់ដឹងភាគីណាខុសឬត្រូវទេក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើរកឃើញភាគីណាប្រព្រឹត្តខុសគឺត្រូវអនុវត្តតាមនីតិវិធីតាមការគ្រោងទុកសហគមន៍អាជ្ញាធរដែនដីមន្ត្រីដែនជម្រកសត្វព្រៃមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងតំណាងក្រុមហ៊ុននឹងជួបប្រជុំដោះស្រាយបញ្ហានេះនៅថ្ងៃទី21ខែសីហានៅសាលាប្រជុំភូមិប៉ាតតកម្ពុជាជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ជាកន្លែងប្រឈមខ្ពស់ការលាងលុយកខ្វក់ព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចនៃគេហទំព័រសម្លេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD បានចុះផ្សាយឲ្យដឹងថារបាយការណ៍អង្គការអន្តរជាតិមួយបានដាក់ចំណាត់ថ្នាក់ប្រទេសកម្ពុជាទទួលលេខ6ក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង152ជាប្រទេសដែលមានការប្រឈមខ្ពស់លើផ្នែកលាងលុយកខ្វក់វិទ្យាស្ថានអភិបាលកិច្ចក្រុងបាសែលដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសស្វីសបានចេញរបាយការណ៍នេះកាលពីថ្ងៃទី18ខែសីហានេះរបាយការណ៍នេះបានធ្វើការសិក្សាលើកម្រិតហានិភ័យឬការប្រឈមផ្នែកការលាងលុយកខ្វក់របស់ប្រទេសចំនួន152លើពិភពលោកដោយផ្អែកលើទិន្នន័យដែលទទួលបានពីអង្គការដំណាភៀបអន្តរជាតិធនាគារពិភពលោកនិងវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកបើតាមវិទ្យាស្ថានអភិបាលកិច្ចក្រុងបាសែលប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានពិន្ទុ 7.93 ដែលជាលេខតំណាងឲ្យក្រុមប្រទេសដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ហើយប្រទេសស្ថិតនៅបាតតារាងជាមួយនឹងកម្ពុជារួមមានប្រទេសម៉ាលី ហ្គីណេ មីហ្សូ តាស៊ីគីស្ថាន អាហ្វហ្គានីស្ថាន និងអ៊ីរ៉ង់ទិន្នន័យសង្ខេបចេញពីរបាយការណ៍នេះបង្ហាញថាហានិភ័យនៃការលាងលុយឬហិរញ្ញវត្ថុភេរវកម្មមានកម្រិតខ្ពស់នៅតាមបណ្ដាប្រទេសមានប្រាក់ចំណូលទាបដោយសារការខ្វះចន្លោះនៅច្បាប់ស្ដីពីការប្រឆាំងទៅនឹងការលាងលុយនិងមានអំពើពុករលួយខ្ពស់ការខ្វះខាតប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ព្រមទាំងមិនមានតម្លាភាពផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈគេហទំព័រដដែលនេះបានបន្តឲ្យដឹងទៀតថាបើតាមលោកព្រៀបកុលកម្ពុជាគួរធ្វើការពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់និងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងស្ដីពីហិរញ្ញវត្ថុឲ្យបានទូលំទូលាយហើយកម្ពុជាក៏គួរធានាឲ្យមានតម្លាភាពក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុលោកបន្តថាប្រជាជនក៏គួរមានភាពក្លាហានថែមទៀតក្នុងការរាយការណ៍ពីករណីមិនប្រក្រតីលើការចរាចរណ៍សាច់ប្រាក់យ៉ាងណាក៏ដោយរបាយការណ៍របស់វិទ្យាស្ថានអភិបាលកិច្ចក្រុងបាសែលរកឃើញថាក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំចុងក្រោយនេះកម្ពុជាបានកែលម្អបានប្រសើរដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យផ្នែកការលាងលុយកខ្វក់ដោយបានចុះពិន្ទុពី 8.39 មកត្រឹម 9.93 របាយការណ៍នេះបានកំណត់ថាពិន្ទុពី0ដល់10ពិន្ទុលេខ10តំណាងឲ្យប្រទេសដែលមានហានិភ័យខ្ពស់បំផុតលោកហៅណាំហុងថារដ្ឋាភិបាលសម្ដេចសីហនុឆ្នាំ1964ធ្វើឲ្យបាត់ដីលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាព្រំដែនដ៏ចម្រូងចម្រាសពីគេហទំព័រមនោរម្យបានចុះផ្សាយឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលរបស់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុឆ្នាំ1964បានទទួលស្គាល់ផែនទីផ្ញើទុកទៅអង្គការសហប្រជាជាតិសប្តាហ៍ថ្ងៃដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាបាត់ដីប្រមាណជា750គីឡូម៉ែត្រការ៉េនេះជាការលើកឡើងរបស់លោកហៅណាំហុងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជា
គេហទំព័រដដែលបានឲ្យដឹងក្នុងដំណើរការពិនិត្យនិងផ្ទៀងផ្ទាត់ផែនទីនាព្រឹកថ្ងៃទី20ខែសីហាឆ្នាំ2015នៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកហៅណាំហុងបានបង្ហាញនៅកំហុសឆ្គងមួយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលឆ្នាំ1964ដែលជារាជរដ្ឋាភិបាលរបស់ព្រះករុណាព្រះបរមរតនកោដ្ឋដែលលោកថាដីខ្មែរជិត50គីឡូម៉ែត្រត្រូវបានចូលទៅក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសវៀតណាមលោកហាណាំហុងបានបញ្យល់ថារដ្ឋាភិបាលរបស់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុឆ្នាំ1964បានទទួលស្គាល់ខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនដាក់ដាំដែលជាបន្ទាត់ខាងលើខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលសពថ្ងៃទទួលស្គាល់ខ្សែបន្ទាត់ដាក់ហូតដែលជាបន្ទាត់ខាងក្រោមលោកថ្លែងឡើងថាមកចន្លោះធំនេះជិត50គីឡូម៉ែត្រការ៉េរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាបានថ្លែងឡើងថាទោះយ៉ាងនេះក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នមិនព្រមអនុវត្តតាមផែនទីបោះក្នុងឆ្នាំ1964របស់ព្រះបរមរតនកោដ្ឋនោះទេហើយធ្វើការបន្តទាមទាររហូតមកដល់ពេលនេះដោយយោងផ្អែកលើការសម្រេចរបស់អគ្គទេសាភិបាលបារាំងនៅក្រុងហាណូយឆ្នាំ1914សម្រាប់លោកអ៊ូចាន់រិទ្ធតំណាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិវិញបានបង្ហាញនៅការទទួលស្វាគមន៍អង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានផ្ដល់ផែនទីដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតែលោកបានសម្ដែងនូវភាពប្រយ័ត្នប្រយែងដោយមិនបានបង្ហាញពីជំហរថាតើផែនទីនោះយ៉ាងណាទេលោកបញ្ជាក់ថាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងធ្វើការពិភាក្សាគ្នាដើម្បីប្រកាសជំហររបស់ខ្លួននៅពេលក្រោយសូមស្វាគមន៍ដល់អង្គការសហជាតិបានដល់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជ័យផែនទីដើម្បីប្រកាសជំហរពីផ្លូវមួយនេះហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាយើងមិនអាចប្រកាសជំហរយើងថាតើផែនទីនឹងយ៉ាងណាទេយើងទៀមទាត់យើងមកឃើញពីនេះយើងរងចាំដែលរដ្ឋាភិបាលមានប្រសាសន៍ឲ្យថានឹងចេញផែនទីឬក៏ផែនទីពីខាងបារាំងទៀតខ្ញុំយល់ថាយើងគឺល្អដែលយើងអាចទៀមទាត់ផែនទីទាំងអស់បាទគ្រប់ទាំងអស់ដើម្បីបញ្ជាក់ពីភាពស្របច្បាប់ឬក៏ភាពត្រឹមត្រូវដែលរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នប្រើផែនទីច្បាប់អង្គការប៉ះពាល់ភ្លាមៗនៅមូលដ្ឋានក្រោយការអនុម័តព័ត៌មានពីច្បាប់ដ៏ចម្រូងចម្រាសនៃគេហទំព័រសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA បានចុះផ្សាយឲ្យដឹងថាសកម្មជនដីធ្លីនៅស្រុកមួយក្នុងខេត្តក្រចេះកំពុងត្អូញត្អែអំពីចំណាត់ការខាងផ្លូវច្បាប់បន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរចាប់ផ្ដើមអនុវត្តច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនៅក្រៅព្រះមហាក្សត្របានឡាយព្រះហស្ថលេខាលើច្បាប់ដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយនេះកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកសំពៅតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ69គ្រួសារបានធ្វើដំណើរមកក្រុងភ្នំពេញដើម្បីជួបជាមួយនឹងអ្នកតវ៉ាក្នុងសហគមន៍បឹងកក់និងបរិយាកាឡាព្រមទាំងសហគមន៍ថ្មគោលក្នុងគោលបំណងស្វែងយល់ពីវិធីក្នុងការចងក្រងសហគមន៍របស់លោកនៅឯឃុំមួយក្នុងខេត្តក្រចេះការខិតខំស្វែងយល់នេះធ្វើឡើងនៅប៉ុន្មានខែប៉ុណ្ណោះមុនពេលសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលត្រូវបានឡាយព្រះហស្ថលេខាដោយអង្គព្រះមហាក្សត្រក្លាយជាច្បាប់សហគមន៍ដែលត្រូវបានបង្កើតនៅខែមេសានឹងទទួលបានការគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋនោះមានឈ្មោះថាសហគមន៍ពីមប៉ាអូ3ស្ថិតនៅក្នុងភូមិស្រែថ្មីឃុំខ្ទឹមស្រុកស្នួរខេត្តក្រចេះការបង្កើតសហគមន៍នេះគឺក្នុងគោលបំណងដោះស្រាយបញ្ហាផ្លូវច្បាប់ដែលប្រជាពលរដ្ឋប្រឈមមុខបន្ទាប់ពីទំនាស់រវាងក្រុមហ៊ុនដាំកៅស៊ូរបស់វៀតណាមឈ្មោះប៊ិញភឿក2និងប្រជាពលរដ្ឋបានបញ្ចប់ទៅដោយការឈ្វាលដីទំនាស់ចេញពីដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចនេះកាលពីឆ្នាំ2014ក៏ប៉ុន្តែសហគមន៍លោកកំពុងប្រឈមទៅនឹងបញ្ហាផ្លូវច្បាប់ក្រោយពីអធិការប៉ូលីសស្រុកស្នួរកាលពីសប្តាហ៍មុនបានស្នើឲ្យលោកទៅចុះបញ្ជីនៅឯក្រសួងមហាផ្ទៃដែលផ្អែកលើច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលគេហទំព័រដដែលនេះបានបន្តឲ្យដឹងតាមរយៈលោកសំពៅរៀបរាប់ថាប្រជាពលរដ្ឋ69គ្រួសារកំពុងមានវិវាទជាមួយនឹងតំណាងប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតក្នុងឃុំតែមួយលើដីទំនាស់ទំហំ25,096 ហិកតាលោកបន្តថាអាជ្ញាធរនិងតំណាងប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងទៀតគឺលោកសុផាបានរួមដៃគ្នាដើម្បីពុះដីទំនាស់នេះក្នុងការបែងចែកដីដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបានរស់នៅទីនោះនិងប្រជាពលរដ្ឋដែលមានតែឈ្មោះក្នុងបញ្ជីលោកសំពៅនិយាយថាដោយសារការសំគំនិតនេះប្រជាពលរដ្ឋដែលមានដីពិតប្រាកដកើតទុកមិនសុខចិត្តហើយក៏សម្រេចឲ្យលោកធ្វើជាតំណាងដើម្បីរកដំណោះស្រាយតាមរយៈការចងក្រងសហគមន៍នេះតកតងទៅនឹងការលំបាកក្នុងការសុំលិខិតអនុញ្ញាតដើម្បីបង្កើតសហគមន៍នេះរបាយការណ៍របស់អង្គការសហព័ន្ធអន្តរជាតិដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សដែលចេញផ្សាយកាលពីចុងខែកក្កដាបានឲ្យដឹងថា
ចាប់តាំងពីខែមករាឆ្នាំ 2014 មកទល់នឹងដំណាច់ខែមីនាឆ្នាំ 2015 ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានចំនួន 60,000 នាក់ហើយបានក្លាយជាជនរងគ្រោះដោយសារគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលទាក់ទងទៅនឹងការដណ្ដើមកាន់កាប់ដីធ្លីនោះអង្គការសង្គមស៊ីវិលបញ្ជាក់ថាច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនេះធ្វើឲ្យសមាគមនិងអង្គការមេមេរដ្ឋាភិបាលជួបផលវិបាកក្នុងការធ្វើសកម្មភាពបម្រើប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមាត្រា 9 នៃច្បាប់នេះបានសរសេរថាសមាគមឬអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុកនឹងក្លាយជានីតិបុគ្គលចាប់ពីថ្ងៃដែលក្រសួងមហាផ្ទៃបានចុះបញ្ជីក្រសួងមហាផ្ទៃត្រូវចម្លងឯកសារចុះបញ្ជីសមាគមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុកនេះទៅក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធតាមការចាំបាច់សមាគមឬអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុកដែលមិនបានចុះបញ្ជីមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើសកម្មភាពនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឡើយបារាំងនិងអង់គ្លេសនឹងប្រកាសពីសហប្រតិបត្តិការថ្មីទៅលើជនអន្តោប្រវេសន៍នៅកាឡាស់លោកនាងជាទីមេត្រីក្រឡេកមកកាន់ព័ត៌មានអន្តរជាតិពីគេហទំព័រសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA បានចុះផ្សាយដឹងថាប្រទេសអង់គ្លេសនិងប្រទេសបារាំងកំពុងបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលបញ្ជាការនិងត្រួតពិនិត្យថ្មីនៅក្នុងទីក្រុងកំពង់ផែកាឡាស់នៃប្រទេសបារាំងនៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការប៉ុនប៉ងរបស់ជនចំណាក់ស្រុករាប់ពាន់នាក់ដើម្បីឆ្លងកាត់ផ្លូវក្រោមសមុទ្រអង់គ្លេសដោយខុសច្បាប់នៅឆ្នាំនេះលោកស្រី Theresa May រដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃនៃប្រទេសអង់គ្លេសនឹងជួបជាមួយនឹងលោក Bernard Cazeneuve រដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃនៃប្រទេសបារាំងដើម្បីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនោះជនចំណាក់ស្រុកយ៉ាងហោចណាស់ក៏10នាក់ដែរបានស្លាប់នៅក្នុងការប៉ុនប៉ងឆ្លងកាត់ពីប្រទេសបារាំងទៅកាន់ប្រទេសអង់គ្លេសដើម្បីស្វែងរកការងារគេហទំព័រដដែលនេះបានឲ្យដឹងទៀតថាកិច្ចព្រមព្រៀងនោះរួមមានការតែងតាំងក្រុមមន្ត្រីអង់គ្លេសនៅទីក្រុងកាឡាស់ដើម្បីប្រយុទ្ធការជួញដូរមនុស្សហើយស្ថាបនាមជ្ឈមណ្ឌលត្រួតត្រាមួយនៅជិតច្រកចូលក្រុងសមុទ្រ Aron Tunnel ជាមជ្ឈមណ្ឌលដែលផ្ដោតលើជនចំណាក់ស្រុកដែលសង្ឃឹមថានឹងឡើងជិះរទេះភ្លើងឬរថយន្តដឹកទំនិញធំៗទៅកាន់ប្រទេសអង់គ្លេសបារាំងបាននិយាយដែរថាខ្លួននឹងរួមវិភាគទានជំនួយមនុស្សធម៌បន្ថែមដល់ជនអន្តោប្រវេសន៍នៅក្នុងជំរំនៅជិតផ្លូវក្រោមបាតសមុទ្រ Aron Tunnel ដែលនៅទីនោះស្ថានភាពអនាម័យមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរបំផុតស្ថានភាពនេះបានឡើងដល់ដំណាក់កាលធ្ងន់ធ្ងរបំផុតកាលពីខែមុននៅពេលដែលជនចំណាក់ស្រុកយ៉ាងច្រើនរហូតដល់ 1,700 នាក់នឹងព្យាយាមជិះរទេះភ្លើងរត់ក្រោមបាតសមុទ្រនៅពេលយប់លោកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានសង្ខេបរបស់ក្រុមការងារនាងខ្ញុំនៅពេលនេះបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំយូច័ន្ទធានីសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកអ្នកនាងដែលបានតាមដានទស្សនាកម្មវិធីនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណសូមគោរពលា